ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ PUCಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಬಯಾಲಜಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಒರೆಯಲಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಸರಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Statement 1, pollen grains of many species cause chronic respiratory disorders ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೇಮ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆಯಿತಾ ಸ್ಪರ್ಮಟೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಪರ್ಮಟೋಸಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, 100% ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3, ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಕಂಟೈನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಜೆಸ್ಟೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗತ್ತೆ. Question number 4, exotype of sex determination is observed in dash ಅಂತ ಇದೆ. Question number 4, right answer is option B, grasshopper is the right answer is grasshopper is the right answer. Question number 5, if a double stranded DNA has 30% thymine, then calculate the percentage of guanine in the DNA ಅಂತ ಇದೆ. 5ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 20% is the right answer. Question number 6, identify the following in the order of evolution ಅಂತ ಇದೆ. Question number 6, right answer is Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal, Homo sapiens. ಇಷ್ಟು ಕಂಡು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Question number 8, identify the disease when lips and the fingernails may turn grey to bluish in color in severe causes ಅಂತ ಇದೆ. Question number 8, right answer is, my dear children, pneumonia is the right answer. P is silent, so right answer is option B is the right answer. Question number 9, the nutritional quality of a curd is improved by which vitamin dash ಅಂತ ಇದೆ. 9th answer that is B12 is the right answer, that is ಏನಂತೀರಾ ಆಪ್ಷನ್ A is the right answer. Question number 10, the majority of baculoviruses used as biological control agents are rich in the genus ಅಂತ ಇದೆ. Question number 10, right answer is nucleophile heterovirus is the right answer is option A is the right answer. Question number 11, restriction sequence of ECORI is dash ಅಂತ ಇದೆ. Question number 11, right answer is, that is option B is the right answer is option B. Question number 12, which growth curve is obtained when the resources availability in a habitat is unlimited ಅಂತ ಇದೆ. right answer is, my dear children, question number 12, that is A, exponential is the right answer. Question number 13, with regard to fetus in human beings, some of the following events take place during the development ಅಂತ ಇದೆ. 13ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, right answer is, my dear children, that is ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. that is during the development of the fetus cell, some of the following events that take place during the development. Question number 13, right answer is option D. Option D is the right answer. First heart is formed, ನಂತರದಲ್ಲಿ development limbs and the digits, ನಂತರದಲ್ಲಿ major organ systems are formed, last one eyelids separated and the eyelashes are formed ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದದ್ದು. Question number 14, the following are the some are of the in situ ಇದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. 14ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 100% ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ದಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸಮಿಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಯೋ ಡಿ
ನಾಡು ಇನ್ 1992 ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇದು. ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ 15 MCQsಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ evolved into the first amphibians that lived on both land and water ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 16 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ lobipins is the right answer. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 17 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ಗುನ್ಯಾ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಡ್ಯಾಶ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಏಡೆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, AEDES. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 the enzyme used to break open the released DNA in fungal cells is called dash, that is ಚಿಟಿನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ನೇಸ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ, ಅದು ಚಿಟಿನೇಸ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ ಆಯಿತಾ. ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಮೆಲಾಯ್ ಡೋಗೇನ್ ಇನ್ಕಾಗ್ನೇಟಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆ. 19ನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 19th ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ನೆಮೆಟೋಡ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನೆಮೆಟೋಡ್ ಆಯಿತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಇಫ್ detritus is rich in dash, that is chitin is the right answer. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೀಗಿರಲಿ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 3 ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಕರ್ನಾಟಕ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಸಿಲ್ವರ್ ಪ್ಲೇ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನ ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀರಾ. ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ID all-in-one ALLIN-ON PDF99@gmail.com ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.